animal production systems animalen ወይንም እንስሳትን የምናረባባቸው ዘዴዎች ናቸው። There are different types of livestock farming systems that are differentiated by the production process that takes place in each of them. የተለያዩ አይነት የለማዳ እንስሳትን የምናረባበት መንገድ አለ እና የተለያዩ ዘዴዎቹ ከምን አንፃር ነው? ከአረባብ አንፃር production process ላይ ዲፔንድ ሆኖ ነው። They are generally classified as extensive, semi-intensive and intensive system. ስለዚህ እነዚህ ሲስተም ሶስት አይነት ሲስተም እናያለን። extensive, semi-intensive እና intensive. livestock production system extensive አለ፣ semi-intensive አለ፣ intensive አለ። extensive ማንን ያጠቃልላል? range production system ያ ማለት እንደ agro-pastoralism, pastoralism, ranching system. pastoralism ውስጥ nomadic አለ እንዲሁም transhumance አለ። ከዛ mixed ደግሞ አለ extensive ውስጥ mixed crop or livestock farming system አለ። ከዛ semi intensive in between ዘቶ ነው፣ በሁለቱ መሃል ያለ ነው፣ በኤክስቴንሲቭ እና በኢንተንሲቭ መሃል። ኢንተንሲቭ ውስጥ ደግሞ እንደ pig production, broiler production, hence aviary system, feedlot operation, commercial dairy production የሚሉ አሉ። ሶ እነዚህን አንድ በአንድ እናያለን። መጀመሪያ extensive production systemን እንይ። extensive farming system is an animal production system that uses small inputs of labor, fertilizers and capital relative to the land area being used. አሁን ከፕሮዳክሽን አይነቱ ተነስተን ነው extensive, semi-intensive, intensive ያልነው። extensive ስንል የሚገባው ግብአት ያነሰ ነው፣ ትንሽ ነው። ከመሬቱ አንፃር በሚታይበት ጊዜ ለዛ ለእንስሳቱን ለማምረት አኒማሎችን ፕሮዲዩስ ለማድረግ የሚገባው የሰው ኃይል አለ፣ እንዲሁም የተለያዩ ማዳበሪያዎች አሉ፣ እህሎች ከሆኑ ካፒታል አለ፣ ወጪ። እነዚህ ትንሽ ናቸው፣ በትንሽ ገንዘብ ነው፣ በትንሽ ወጪ ነው፣ በትንሽ የሰው ኃይል ነው ኤክስቴንሲቭ ሲሆን። in livestock extensive farming commonly refers to cattle, sheep and goat. አሁን livestock ወይንም ለማዳ እንስሳት ስንል ኤክስቴንሲቭ ላይ ብዙ ጊዜ የምናውቃቸው ከብቶች አሉ፣ ላሞች እንደማለት ነው፣ sheep በጎች አሉ፣ ፍየሎች አሉ። እነዚህ ነው ብዙ ጊዜ ኤክስቴንሲቭ ላይ የምናገኛቸው። in areas with low agricultural productivity ግብርና በሌለበት ወይንም የግብርና ምርት ባነሰበት አካባቢ እነዚህ እንስሳት ነው የሚገኙት ማለት ነው። livestock types are the locally known ones. እና የለማዳ እንስሳቶቹ አይነት ምንድነው? ሎካል ናቸው፣ ከውጪ የገቡ የተዳቀሉ ምናምን ሳይሆን ሎካል ናቸው። the feed depends on the condition of the climate. ምግብም ብዙም ለምግብ አይጨነቁም። እነዛን ከብቶችን ሲያረቡ ምግብን ገዝቼ ላምጣላቸው፣ ብዙ የሰው ኃይል ልጠቀም የሚለው ላይ ብዙም አይጨነቁም ሰዎቹና ከአየር ሁኔታው ጋር የተያያዘ ነው አመጋገባቸው። there is a severe shortage of pasture and fodder during the dry season. አሁን ደረቅ ወቅት ወይንም በጋ ወቅት በሚሆንበት ጊዜ ምግብ ሊያጥር ይችላል፣ ፀሐይ ስለሚበዛ ይደርቃል፣ ሳሮቹ ይደርቃሉ። compared to intensive farming, productivity in extensive farming tends to be much lower. ከኢንተንሲቭ አንፃር ስናነጻጽረው ምርታማነቱም ትንሽ ነው። ለምን? ግብአቱም ትንሽ ስለሆነ ብዙም ትኩረት ስላልተሰጠበት ብዙም ምርት አይገኝም። ፕሮዳክቲቪቲው ላወር ነው እና ግሮውዝ ሬት ስላወር፣ እድገታቸውም ያሉት የእንስሳቶቹም እድገት ቀስ ያለ ነው። and time to maturity much longer. ማቹር ለመሆን ለመድረስም ረጅም ጊዜ ነው የሚፈጅባቸው። however the system requires less labor per unit area. ሲስተሙ በሆነ ኤሪያ ትንሽ የሰው ኃይል ነው የሚፈልገው። ኤሪያ አለ፣ ኤሪያ ማለት ያ አኒማል ፕሮዳክሽኑ የሚሰራበት የመሬት ስፋት ማለት ነው። ሶ ከዛ አንፃር ሲታይ የሰው ኃይል ትንሽ ነው፣
there are different forms of extensive production system የተለያዩ አይነቶች አሉ። አንደኛ ፓስቶሪያሊዝም ነው። ፓስቶሪያሊዝም ከብት አርቢዎች ናቸው ፓስቶሪያሊስት የሚባሉት። is an extreme example of extensive farming where herders move their animal to pastures from occasional rainfall። ያው እዚህ ጋር ምንድነው የሚያደርጉት? መንጋዎቻቸውን ይዘው ጠባቂዎቹ ወይንም እረኞቹ ምግብ ወዳለበት ይዘው ነው የሚሄዱት። Pastoralism allows communities to feed themselves in areas that do not support other forms of agriculture እና ሌላ የግብርና ምርት ምናምን የሌለበት አካባቢ ላይ ነው ከብቶቻቸውን ወስደው እንስሶቻቸውን ወስደው የሚያበሉት ሳር ያለበት ቦታ ላይ። Pastoralism is a livelihood system and a way of life for millions of citizens in Ethiopia. በኢትዮጵያ ሚሊዮኖች ናቸው ይሄንን የሚያደርጉት። ፓስቶሪያሊስቶች መተዳደሪያቸው ነው። feed and water shortage, poor market outlet, disease and numbered oriented livestock production are the major problems in the pastoral production system። በዚህ በፓስቶራል ፕሮዳክሽን ሲስተሙ ችግሮች ምንድናቸው? አንደኛ የምግብና የውሃ እጥረት፣ በጋ ሲሆን በተለይ አይገኝም። እንዲሁም ለገበያ የማቅረብ ከገበያ ጋር ለመገናኘት እነሱ ያው ሳር ያለበት ምናምን ሲፈልጉ ወጣ ይላሉ፣ ከከተማው ከገበያው ወጣ ይላሉ። ለገበያ ለመቅረብ እንዲሁም በሽታ የተለያየ በሽታ በሚመጣበት ጊዜ እና በቁጥር ኦሪየንትድ ሆነው ነው። ሲበዛም ጥሩ አይሆንምና የከብቶቹ ብዛት በቁጥር ነምበር ኦሪየንትድ ነው። እነዚህ ዋና ዋና ችግሮች ናቸው። ፓስቶሪያሊስትስ ላይ ሁለት አይነት ፓስቶሪያሊስቶች አሉ፣ ኖማድ እና ትራንስሂውማንስ የሚባሉ። ኖማድስ ቀጥታ ትርጉሙ ዘላንነት ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ዝልነት። ኖማድስ have no permanent home። ኖማዶች ወጥ የሆነ ቋሚ የሆነ ቤት የላቸው፣ ከቦታ ቦታ ነው የሚሄዱት። but move from place to place with their herd and flocks in search of water and feed for their animals። ከመንጋዎቻቸው ጋር ከቦታ ወደ ቦታ ውሃና ምግብን ፍለጋ ለእንስሶቻቸው ይጓዛሉ። movement is usually without much long term planning። ያው ሲንቀሳቀሱ በብዙም የረጅም ጊዜ እቅድ ፕላን አውጥተው አይደለም፣ ዝም ብሎ ነው የሚጓዙት። this is mainly found in arid and semi arid areas። እርጥበታማ አካባቢ በከፊል እርጥበታማ በሆኑ አካባቢዎች ላይ አለ የዘላንነት። the production system is largely based on increasing animal number። ያው ምርቱ በዋናነት የአኒማሎችን ቁጥር መጨመር ነው፣ ሲጨመር ይታያል። ትራንስሂውማንስ ደግሞ have a permanent home to which they return each year። በየአመቱ የሚመለሱበት የሆነ ቋሚ የሆነ ቤት አላቸው፣ ይመለሳሉ፣ ቢሄዱም ይመለሳሉ። እነዚህ ደግሞ but some take the flocks and herds away from their permanent settlement for some part of the year። ከአመት ለተወሰኑ ወራት ለተወሰኑ ቀናት ከነበሩበት ቋሚ ቦታ ይወስዷቸዋል፣ የሆነ ቦታ ምግብና ውሃ ያለበት። it is characterized by the seasonal and recurring movement of livestock across regions። ያው በወቅት ነው የሚንቀሳቀሱት፣ በወቅት ምግብ ያለበት ውሃ ያለበትን እየወሰዱ ይመለሳሉ ወደ መጀመሪያ ቦታ። seasonal grazing areas and routes for livestock movement are fixed የሆነ ወይንም ወጥ የሆነ የሚሄዱበት ቦታ አለ ማለት ነው። በፕላን ነው እነዚህ የሚንቀሳቀሱት። the aim of this system is to make use of often distance pasture during rainy season and what remain after harvest around farmhouses። ያው ዝናብ ሲዘንብ የሚገኝ ግጦሽን ለማግኘት ነው እነዚህ ዓላማ። ክረምቱ ዝናባማ ወቅት ሲያልፍ ደግሞ እንደዚህ ፋርም ሃውሶች አካባቢ ያለ ሃርቨስት እህል ድርቆሽ ምናምን እንዲመገቡ ለማድረግ ነው ዓላማቸው። ብዙም አሁን ይሄ ግብአት የለውም። እነዚህ ሰዎች ያወጡ ያሉት የሰው ጉልበት እንዲሁም ለከብቶቹ ያወጡ ያሉ ወጪ የለም። ለዚህ ነው ኤክስቴንሲቭ የተባለው። ሌላ ኤክስቴንሲቭ ላይ ሌላው አግሮ-ፓስቶራል ሲስተም አለ። is a system in which livestock are important components of the farming system።
ያው ላይቭ ስቶክ ወይንም ከብቶች ወሳኝ የሆኑበት ነው ወይንም ለማዳ እንስሳቶቹ ወሳኝ የሆኑበት ሲስተም ነው። crops are produced both for subsistence and market እህልም ይመረታል። እህሉ ያው ራስን ለማቆየት እንዲሁም ከተረፈ ደግሞ ለገበያም ሊሆን ይችላል። livestock are kept for draft, sale and generation of other primary products, milk, meat and eggs እነዚህ ደግሞ ያሉት እንስሳቶቹ አንደኛ ለድራፍት ለሸክም ለማጓጓዝ፣ ሁለተኛ ለሽያጭ ሊቀርቡ ይችላሉ፣ ሶስተኛ ለውጤቶቻቸው እንደ ወተት፣ እንደ ስጋ፣ እንደ እንቁላል ይጠቀሟቸዋል ማለት ነው። አግሮ-ፓስቶራል ሲስተም ላይ ያለው ይሄ ነው። ranching ደግሞ አለ is the practice of raising large number of animals on a fenced land or has fixed boundaries ይሄ ደግሞ ታጥሮ ነው ከብት ማርባት ነው። ይታጠርና የሆነ ቦታ ላይ እዛጋ ከብቶች ይኖራሉ ያረባሉ እዛጋ ያሉትን ከብቶች። ranching is another form of extensive system ይሄም extensive system ነው። there is relatively little labor input compared to the land and number of animals being farmed ካሉት ከእንስሳቶች ቁጥርና ካለው የመሬት ስፋት አኳያ የሰው ኃይል ትንሽ ነው። ስለዚህ የሰው ኃይል ትንሽ ሲሆን አቅርቦቱ ትንሽ ሲሆን ነው ኤክስቴንሲቭ የምንለው። ranchers commonly raise grazing animals such as cattle and sheep በዋናነት እንደዚህ አጥረው የሚያሳድጉት የሚያረቡት ranchers ከብት አርቢዎቹ ላሞችን እንዲሁም በጎችን ነው። they are raised for meat, dairy or wool ለምንድን ዓላማ ነው? ለስጋቸው፣ ለወተት ምርታቸው እንዲሁም ለፀጉራቸው ነው የሚያረቧቸው። function of livestock and products is to provide cash income and for making profit ስለዚህ እዚህ ያሉት የእንስሶቹ ጥቅም ምንድነው? ገቢ ለማስገኘት ነው። ካሽ ገንዘብ ለማስገኘት እንዲሁም ትርፍ ለማስገኘት ነው የሚያረቡት። ሌላ ሚክስድ ፋርሚንግ አለ። ቅልቅል ሚክስ is a system whereby both crops and livestock are raised in the same farm በተመሳሳይ እርሻ ላይ እንስሶችንም እህልንም የማምረት ሂደት ነው። ሚክስድ ነው። in a mixed farming system the farmer may keep cow for milk, goats and sheep for meat and wool በዚህ በሚክስድ ፋርሚንግ ሲስተም ላይ ከብቶቹን ለወተትነት እንዲሁም ፍየሎችን እና በጎችን ለስጋ ለፀጉር ይጠቀሟቸዋል። and grow food crops and hay to feed animals ከዚህ ከክሮፕ ከእህል የሚተርፈውን ደግሞ ድርቆሽ ለእንስሳዎች ያቀርባሉ። equines or horse, mule and donkey የጋማ ከብቶች የሚባሉ እንደ የቀንድ ያልሆኑ ማለት ነው ቀንድ የሌላቸው እንደ ፈረስ፣ በቅሎ፣ አህያ ያሉትን ደግሞ are used for transport ለመጓጓዣነት ይጠቀሟቸዋል። while manure from the animal dung serves as source of manure to improve the soil fertility እንደገና ደግሞ እበታቸው ፋንዲያቸው ደግሞ መሬትን ለም ለማድረግ ለሶይል ፈርቲሊቲ ይጠቅማል። natural pasture and crop residues example ጤፍ፣ barley and wheat straws are the major feed resources የተፈጥሮ ተረፈ ምርቶች እንዲሁም የእህል ትርፍራፊዎች እንደ ጤፍ እንደ ገብስ ሲተከል ያለው ጭድ የገለባው ከስንዴ የሚወጣው የምግብ ምንጭ ሆኖ ያገለግላል እንስሶቹ። mixed farming system is subsistence oriented አሁን ይሄ mixed farming system አንደኛ ራስን ለመቻል ሊሆን ይችላል ምግብ ለራስ ለማግኘት which means that livestock or crop are produced for family consumption ለቤተሰብ ፍጆታ ማለት ነው rather than for market ለገበያ ሳይሆን ለቤተሰብ ፍጆታ subsistence oriented ይባላል። so mixed farming ይሄን ይመስላል። እነዚህ ሁሉ ኤክስቴንሲቮች ናቸው። ወደ ሰሚ ኢንተንሲቭ ስመጣ ሰሚ ኢንተንሲቭ ሲስተም is a type of animal production system that lies between extensive and intensive systems በሁለቱ መሃል ያለ ነው። so ሰሚ ኢንተንሲቭን ለመረዳት ኢንተንሲቭን እንረዳ። ኢንተንሲቭ ሲስተም ምንድነው? production system in the intensive system are characterized by high inputs with high output
የሚገባው ገቢም ያንን ለማሳደግ አኒማልን ለማሳደግ የሚያስገቡት ገቢም ከፍተኛ ነው፣ የሚያገኙት ትርፍም ከፍተኛ ነው። ሃይ አውትፑት አለ። ሃይ ኢንፑት ሲባል ኢንፑት ከምን አንፃር ነው? አንደኛ ከሌበር አንፃር ከሰው ኃይል አንፃር፣ ሁለተኛ እንስሳትን ከመመገብ አንፃር የተመጣጠነ ምግብ ፕሮቲኖችን፣ ቪታሚኖችን፣ ማይነራሎችን በተጠና መልኩ ነው እና ከፍተኛ የሆነ ብዛትም ያለው እንስሳ ነው የሚያመርቱት። ለዛ ሁሉ የሚወጣው ወጪ አለ፣ ሕክምና አለ እና ከፍተኛ ወጪ ይወጣል፣ ከፍተኛ ትርፍም ይገኛል፣ ሃይ አውትፑት ይገኛል። This is a modern farming system where livestock are raised at high stocking density with a relatively high inputs and operations. ይሄ ዘመናዊ የግብርና ሲስተም ነው። ብዙ ቁጥር ያላቸው ላይቭ ስቶኮች እንስሳቶች በከፍተኛ ወጪ ተደርጎባቸው በከፍተኛ ኦፕሬሽን የሚሰራ ነው። The production systems are market oriented. ዋናው ዓላማ ምንድነው? ገበያ ተኮር ነው ይሄ። which means that livestock is raised to be sold. ያ ማለት ለመሸጥ ነው። እዚህ ጋር የሚያድጉት የሚያሳድጓቸው እንስሳት ለመሸጥ ነው። The system often located near highly populated urban centers. ሲስተሙም የሚገኘው ከተማ ርቆ ሳይሆን ከተማ ውስጥ ነው። ለምን? ለገበያ በየጊዜው ስለሚያቀርቡ ለገበያ የቀረበ ቦታ፣ ብዙ ህዝብ ያለበት ቦታ populated በሆኑ urban centers ላይ ነው። The environment for the animals can be modified to suit all specialized breeds and production systems. አካባቢው ለእንስሶቹ ማደግ እንዲያመች ተደርጎ የሚሰራ ነው። The type of animal can be crossbreed or exotic. እዚህ ጋር ያሉ እንስሳቶች በዋናነት ምርታቸው ስለሚፈለግ የተዳቀሉ ናቸው ወይንም ደግሞ የውጪ ናቸው። ብዙ ስጋ፣ ብዙ ወተት ያላቸው። Feed type is ground forage which can be used in cut and carry system. ምንድነው የምግብ አይነት? እንደዚህ የሚበቅል ቶሎ የሚበቅል ሳር ለምግብ የሚሆን እና ያንን አጭደው ነው ወይንም ከታርገው ነው የሚሰጧቸው እንጂ ዝም ብለው መጋጥ አይደለም። Feeding industrial byproducts and balanced ration is also another common practice in intensive farming system. ከኢንዱስትሪዎች የሚወጡትን ተረፈ ምርቶች እንዲሁም ባላንስድ የሆነ የተመጣጠነ ምግብ ለከብቶቹ ባላንስ በሆነ መልኩ ነው የሚቀርበው። In intensive systems, the animal feed is usually supplemented with proteins, minerals and vitamins. በዚህ በኢንተንሲቭ ሲስተም ለእንስሶቹ የሚቀርበው የተመጣጠነ በፕሮቲን የበለጸገ ነው፣ በማዕድናት በቫይታሚኖች የበለጸገ ነው። Examples of intensive farming are ምሳሌዎቹ ፒግ ፕሮዳክሽን የአሳማ ምርት አሳማን ማሳደግ፣ ብሮይለር ፕሮዳክሽን ለአሮስቶ ዶሮችን ለአሮስቶ፣ ፊድሎት ኦፕሬሽን ፊድሎት ማለት መሬት ለከብት ለማርባት የሚያዝ ላንድ እንደማለት ነው። ኤንድ ኮመርሻል ዳየሪ ፕሮዳክሽን ለገበያ የሚቀርብ የወተት ተዋጽኦች። ሚት ሚልክስ ኤንድ ኤግስ አር ዘ ሜን ፕሮዳክትስ ኦፍ ዘ ፋርምስ። የዚህ ውጤቶች ስጋ፣ ወተት፣ እንቁላል የነዛ ምርቶች የሆኑ የእንስሳ ምርቶች የሆኑ ሁሉ ለገበያ ይቀርባሉ። ያው ካት ኤንድ ኬሪ ማለት አጭዶ ወስዶ እንዲበሉ ማድረግ። ሲስተም ኦልሶ ኮልድ ዜሮ ግሬዚንግ ግጦሽ ያልሆነ ማለት ነው። ግሬዚንግ ግጦሽ ነው። ዜሮ ግሬዚንግ is a feeding system where fresh grass is cut daily and fed to housed animals throughout the grazing seasons. so ሳር ሲደርስ ታጭዶ ለእንስሳቶቹ ነው የሚወሰደው። በዛ ነው ምግብ የሚመገቡት ነው። A balanced ration ስንል is the amount of feed that will supply the proper amount and proportions of nutrients needed for animal to perform a specific purpose such as growth, maintenance, lactation and gestation. so ሲመግቡ ራሱ ምንድነው ከዛ እንስሳ መፈልገው ያንን የሚፈልጉትን ነገር የሚያሳድግላቸውን ነገር ነው የሚመግቡት ማለት ነው። so የተጠና ነው። በተጠና መልኩ አስፈላጊው ናይትሬንት አስፈላጊው ማዕድን እድገቱ ነው ውፍረቱ ነው የተፈለገው ወይንም ሜንቴናንስ ነው የተፈለገው ወይንም ላክቴሽን ነው ወይንም ጀስቴሽን ነው የሚለው ላይ ይሰራበታል። የተጠና አመጋገብ ነው። ፊድሎት ስንል
a plot land where livestock are kept in order to feed them intensively with the purpose of fattening for slaughter. ለእርድ እንዲቀርቡ ማደለቢያ ነው ማለት ነው። ያ የማደለቢያ ቦታ መሬት ፊድሎት ይባላል። እና cattle, sheep and goats and camels are usually fattened for a period of 3 to 4 months for market. ለገበያ እነዚህ ላሞች፣ በጎች፣ ፍየሎች፣ ግመሎች ከ3 እስከ 4 ወር ይደልባሉ። እና ማደለቢያ ቦታ ነው። ሶ ኢንተንሲቭን እንዲካልን ሰሚ ኢንተንሲቭ በኤክስተንሲቭ እና ኢንተንሲቭ መካከል ያለ ነው። ሶ ምንድነው? The system is characterized by high input and high output relative to extensive. ሰሚ ኢንተንሲቭን ስናይ ከኤክስተንሲቭ አንፃር ከፍተኛ የሆነ የሰው ኃይል ከፍተኛ የሆነ ኢንፑትም አውትፑትም አለው። This system is usually located around the periphery of large towns. እነዚህ ሰሚ ኢንተንሲቮች የሚገኙት ባደጉ ወይንም ከፍ ባሉ ከተማዎች ዳር አካባቢ የሚገኙ ናቸው። እንደ ኢንተንሲቭ መሃል ይገቡ አይደሉም። ኢንተንሲቭ መሃል ከተማ ላይ ህዝብ ያለበት ገበያ ያለበት ቦታ ላይ ሆነው ነው የሚሰሩት። They are commonly practiced by small scale producers. small scale producers በሚባሉ ወይንም ጥቃቅን አምራቾች በሚባሉ ነው የሚሰራው። In a semi-intensive system, animals are reared for family consumption, but the surplus can be sold for income generation. So semi-intensive ላይ እንስሳቱን የሚያረቡት ለቤተሰብ ፍጆታ ነው፣ ቤት ለመብላት ለመመገብ ነው፣ ግን ትርፉ ወደ ገበያ ይወጣል። This system can easily be intensified. በቀላሉ ኢንተንሲፋይድ ሊያደግ ይችላል ይህ ሲስተም። ሶስ እናነጻጽር ኢንተንሲቭ እና ኤክስተንሲቭን ኢንፑት ሌቨል ወይንም ግብአትን ስናይ ኢንተንሲቭ ላይ ሃይ ሌበር ኤንድ ካፒታል ዩዝ ከፍተኛ የሰው ኃይል አለ፣ ከፍተኛ ወጪ ያለ ካፒታል። ኤክስተንሲቭ ላይ ስናይስ ላው ሌበር ነው፣ ትንሽ የሰው ኃይል ነው፣ ካፒታሉም ትንሽ ነው። አኒማል ዴንሲቲ የእንስሳቱን ክምችት ስናይ ኢንተንሲቭ ላይ ሃይ አኒማል ፖፑሌሽን ዴንሲቲ ኮምፔርድ ቱ ላንድ ሳይዝ ካሉበት መሬት አንፃር ከፍተኛ የሆነ የእንስሳ ቁጥር አለ። ኤክስተንሲቭ ላይ ስናይ ላው አኒማል ፖፑሌሽን ዴንሲቲ ቱ ኤሪያ ኦር ላንድ አቬይለብል ካለው መሬት አንፃር ያለው የእንስሳ ቁጥር ትንሽ ነው። ታይፕ ኦፍ አኒማልስ ምን አይነት እንስሳትን ነው የሚይዙት? ኢንተንሲቭ ፋርሚንግ ላይ ኤግዞቲክ ኤንድ ክሮስ ብሬድ አኒማልስ የተዳቀሉ የውጭ የሆኑ በስጋ የተሻሉ በወተት የተሻሉ በእንቁላል የተሻሉትን ነው የሚይዙት። ኤክስተንሲቭ ላይ ግን ላርጅሊ ኢንዲጂኒየስ አኒማልስ አገር በቀል ናቸው። የዛን ሀገር አየር የተላመዱ አገሩን የሚያውቁ ነገር ግን ብዙም ምርት ማይሰጡ ናቸው። አውትፑት ሌቨል ምን ያህል ወጪ ማለት ትርፍ አለው? ላርጅ አውትፑት ፐር ላንድ ሳይዝ ካለው አንፃር ከፍተኛ ነገር ይሰጣሉ፣ ትርፍ ይሰጣሉ፣ አውትፑት ይሰጣሉ። እዚህ ጋር ግን ኤክስተንሲቭ ላይ ስሞል አውትፑት ነው። ፕሮክሲሚቲ ቱ ማርኬት ለገበያ ምን ያህል ይቀርባል? ኢንተንሲቭ ጀነራሊ ክሎዘር ቱ ዘ ማርኬት ኤሪያ ወደ ገበያው ቀርቦ ነው ያለው ለንግድም ስለሆነ ኢንተንሲቭ። ኤክስተንሲቭ ሲሆን ላርጅሊ ዲስታንት ፍሮም ዘ ማርኬት ኤሪያ ከገበያው ርቆ ወጣ ብሎ ነው ያለው ኤክስተንሲቭ። እሺ እዚህ ሪቪው ኤክሰርሳይዝ አለ። which of the following is not the component of a monogastric digestive system? የሞኖጋስትሪክ ዳይጀስቲቭ ሲስተም ኮምፖነንት ያልሆነ የቱ ነው? ማውዝ አፍ ያው ሁሉም እንስሳት ላይ አለ። ሞኖጋስትሪክ ሲባል አንድ አብዶመን ውስጥ አንድ ኮምፓርትመንት ያለው ነው። ያው ሪዩመን የላቸውም ማለት ነው፣ እነሱ ጨጓራ የላቸው። ዲ ነው። among the following which one is omnivorous animal? omnivorous ማለት ስጋ በልም ሳር በልም የሆኑት የትኞቹ ናቸው? ቺከን ስጋም ቅጠልም ይበላሉ። which one of the following is not a socio-economic constraint of animal production? እንስሳትን በማርባት ላይ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ እንቅፋት ያልሆነው የትኛው ነው? ፖር ኢንፍራስትራክቸር እንቅፋት ነው። ኢንፍራስትራክቸር አለመኖር፣ ዕቃ አለመኖር። ዲዚዝ ፕሮብሌምስ እንቅፋት ነው። ይሄም ኦኬ ሶሺዮ ኢኮኖሚክ ሲሆን ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ሲሆን
ዲዚዝ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ አይደለም። ሶ ዲዚዝ ራሱን የቻለ ነው። ዊክ ኤክስቴንሽን ሰርቪስ ይሄም ከኢኮኖሚ አንፃር ከሶሾ ኢኮኖሚክ አንፃር ያለ ነው። ሾርቴጅ ኦፍ አፕሮፕሪየት ቴክኖሎጂ ይሄም ከኢኮኖሚ አንፃር ያለ ነው። ዲዚዝ ከኢኮኖሚ አንፃር አይደለም። ዲዚዝ ፕሮብሌም ራሱን የቻለ ሌላ እንቅፋት ነው እሱ። which of the following is a feature of intensive livestock production? intensive ያለው የትኛው ነው? intensive system uses a large area of land. መሬት ሰፋ ያለ መሬት አይጠቀምም። animals are mostly local breeds. local አይደሉም exotic ናቸው intensive ላይ። intensive system is market oriented. ገበያ ተኮር ነው። C ነው። Among the following forms of extensive production systems, which one involves relatively a better livestock management? እዚህ ከተዘረዘሩት ውስጥ livestock ወይንም እንስሳቶችን በተሻለ መንገድ ማኔጅ ለማድረግ የሚያመቸው የትኛው ነው? ለመቆጣጠር nomadism, agro-pastoralism, ranching, transhumance. ranching ነው። የሆነ በታጠረ ቦታ ላይ እንስሳቶች ይኖራሉ፣ መቆጣጠር ይቻላል። nomadism ዝም ብሎ እንስሳቶችን ሜዳ ላይ ለቆ ሳር ያለበት እንዲበሉ ማድረግ ነው። ሊጠፉም ይችላሉና ለመቆጣጠር አያመችም። ranching ነው የሚያመቸው። answer the following questions ይላል። what are the functions of farm animals for the farming community in the country at large? farm animal ጥቅሙ ምንድነው? farming ለሚያረባው ማህበረሰብም ለሀገርም። ያው farm animal ምግብ ላይ ፉድ ኤንድ ኒውትሪሽን ነው አንደኛ ጥቅሙ። ሌላ መተዳደሪያ ነው livelihood። ሌላ ኢኮኖሚ ነው የሀገርም የግለሰብም። ሌላ ለስራ ይጠቅማሉ work ለስራ ለማረስ ለመጓጓዣነት። ሌላ ለተለያዩ ለልብሶች ጫማዎች ቦርሳዎችን ለማምረት clothing። ሌላ ፊድ ለማድረግ ሌሎችን እንስሳት ወይንም ሌሎችን ላይቭስቶኮች ለመመገብ ይጠቅማሉ። እንደ ማዳበሪያ ትራፊያቸው እንደ ፈርቲላይዘር ይጠቅማል። እንደ ሕክምና ሜዲሲን ይጠቅማሉ። ለድርጅቶች ለኢንዱስትሪዎች ራው ማቴሪያል ይሆናሉ። ቅድም እንደተባለው ለጫማነት መስሪያ ልብስ መስሪያ። ሌላ ሶሺዮ ካልቸራል ጥቅሞችም አሏቸው። list the main constraints of animal production in Ethiopia. በኢትዮጵያ አኒማሎችን እንዳናሳድግ ፕሮዲዩስ እንዳናደርግ ዋና እንቅፋቶች አንደኛ የምግብ እጥረት ነው። ፊድ ሾርቴጅ ያነበብነው ነው። ጄኔቲክ ፋክተርም አለ። ጄኔቲክ ፋክተር ያው አርብተን ጥሩ ወተት ጥሩ ስጋ ለማግኘት ጂናቸው አሪፍ ሳይሆን ቀርቶ ማለት ነው። ሌላ ዲዚዝ እና ፓራሳይት አለ እንስሳቶቹ እንዲታመሙ የሚያደርግ። ሌላ ትራዲሽናል ፕሮዳክሽን ሲስተም መሆኑ ነው፣ ባህላዊ መሆኑ አለመዘመኑ የግብርና ስራው። ሌላ ሶሺዮ ኢኮኖሚክ እንቅፋቶች ናቸው። ኢንፍራስትራክቸር አለመኖር፣ ቴክኖሎጂ አለመኖር፣ የተለያዩ ነገሮች። write a description of each of the following types of digestive system. እዚህ ጋር ያሉትን የዳይጀስቲቭ ሲስተም እያንዳንዱን ዲስክሪፕሽን ጻፉ ይላል። ሩሚናንት ምንድነው ስራው? ሲዩዶ ሩሚናንት እና ሞኖጋስትሪክ። ሩሚናንት አኒማልስ ሲባሉ አራት ኮምፓርትመንት ያለ ሆዳቸው ወይንም ስቶማክ አራት ኮምፓርትመንት ያለ ነው። አራቱም ሩመን አለ፣ ሬቲኩለም አለ፣ ኦማሰም አለ፣ አቦማሰም አለና ይሄም ጥቅሙ ምንድነው? ሞር ውጤታማ የሆነ ዳይጀሽን፣ ሞር ኤፊሺየንት የሆነ ዳይጀሽን የምግብ መፈጨት እንዲኖር ያደርጋሉ፣ ያመነዥጋሉ። እነዚህ ያወጡ እነዚህ ከብቶች፣ ካትል፣ ላሞች፣ ሺፕስ እዚህ ውስጥ የሚመደቡ ናቸው። ጎትስ። ሌላ ደግሞ ሲዩዶ ሩሚናንት ደግሞ አለ። እነዚህ ደግሞ ምን የሌላቸው ናቸው? ሩመን የላቸው። ሲዩዶ ሲባል ፎልስ እንደማለት ነው፣ የላቸው። ነገር ግን ሌሎች ሶስቱ አላቸው። ኦማሰም፣ አቦማሰም፣ ሬቲኩለም አለ። ካሜል ኤግዛምፕል ይሆናል እዚህ ጋር ሲዩዶ ሩሚናንት ላይ። ሞኖጋስትሪክ ሲባል ሞኖ አንድ ነው፣ ሲንግል ስቶማክ አንድ ስቶማክ ነው ያለው እና ብዙም ኢፊሺየንት አይደለም ዳይጀሽን ላይ፣ ለስ ኢፊሺየንት ነው። እነዚህ እነ ቺከን
ዶሮዎችን እንደ ፒግ፣ አሳማ፣ ሆርስ፣ ፈረስ፣ ሞኖ ጋስትሪክ ላይ እንዳሉ ማየት እንችላለን።